हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अज आप कर रहे हैं नैक्सट एक्सरसाइज स्पैशल पैसिव स्ट्रक्चर्स। तो पहला आप गल की सी कि एक्टिव पैसिव के रूल्स की होंगे ने, जो एक्टिव के टेंस होंगे उन्होंने पैसिव के किस तरह चेंज किया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट आप एम्प्टी सबजैक्ट किया सी कि जो पीपल की गल होंगी है तो आप की यूज़ करते हैं। ठीक है, एम्प्टी सबजैक्ट है जो पैसिव के जाके की होंगे उन्होंने आप रिड्यूस कर दें, उन्होंने आप कट दें। तो नैक्सट उन्होंने कहा स्पैशल पैसिव स्ट्रक्चर्स। तो इत्थे आप गल करांगे कि पैसिव कुछ इदां दे स्ट्रक्चर होंदे ने जिस तरह अपने एक्टिव टेंस होंदे ने, तो एक्टिव टेंस दे विच आपां नूं दो सबजैक्ट दे दिते जांदे ने, तो वो दोनों सेंटेंस ही पैसिव दे विच अपने की बन जांदे ने, सबजैक्ट बन जांदे ने। तो उन्होंने एग्जाम्पल्स दित्तियां ने, आई वॉज गिवन। लुक एट दीज सेंटेंसेस। हैनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लैरी। कि हैनरी ने क्लैरी नूं सम कुछ की दिते, फ्लावर्स दिते। हैनरी गेव क्लैरी सम फ्लावर्स। तो जदों भी आपां देखो इन्होंने फ्लावर्स पहला लगाया हुआ है। ओके, एक ही है एक्टिव टेंस दे विच कि इन्होंने पहला लगाया हुआ है फ्लावर्स। तो जदों तो इत्थे फ्लावर्स पहला लगाया हुआ है तो इत्थे टू नहीं लग्या। तो जिथे भी आपां परसन की गल करांगे, अगर आपां एक ऑब्जैक्ट तो बाद आपां परसन वाला ऑब्जैक्ट बाद दे विच यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने ऑलवेज आपां काहदे नाल लिखांगे, टू दे नाल। अगर आपां उन्होंने डायरैक्ट वर्ब तो बाद लिख रहे हैं तो आपां उत्थे टू का यूज़ नहीं करांगे। ओके, हैनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लैरी। हैनरी गेव क्लैरी सम फ्लावर्स। तो इत्थे फ्लावर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया एज एन ऑब्जैक्ट, इत्थे की हो गया क्लैरी। इनू आपां लिख सकते हैं दोनों तरीके दे नाल, अगे भी लिख सकते हैं पिछे भी। An active sentence with a verb like give can have two different structures. Okay, तो दो different structure हो गई active दे भी। But if we use a passive sentence, जो आप इन्हू passive दे विच change करांगे तो असी इत्थे की करते हैं, अपना main subject की बन जाता है flowers। Some flowers past tense है, some flowers were given to Clary। Some flowers were given to Clary and क्लैरी। तो देखो इतने फ्लावर्स सी अपने को सबजैक्ट प्लूरल सी तो आप वर लगाया, इतने सिंगल पर्सन है तो आप इतने की लगाया वॉज। क्लैरी वॉज गिवन सम फ्लावर्स। दिस इज़ अबाउट द फ्लावर्स एंड इट टेल्स अस हू रिसीव्ड दैम। तो ये दसिया गया कि फ्लावर्स की गल हो रही है मेन, तो किनू मिले ने, किने रिसीव किए ने, क्लैरी ने। तो इतने क्लैरी बारे गल हो रही है कि क्लैरी ने की रिसीव किया। ठीक है, तो जोड़ा अपने को मेन सबजैक्ट होंदा आपां उहदे उपर ही ज़्यादा स्ट्रैस दिंदे आ। अगर आपां इत्थे फ्लावर्स नूं अपना मेन सबजैक्ट बनावांगे तो मेन फ्लावर्स बारे ही गल होगी कि फ्लावर्स किहनूं दिते गए। अगर इत्थे क्लैरी अपना मेन सबजैक्ट है तो इत्थे की होगा कि क्लैरी नूं की मिलिया। ओके, तो नैक्सट उन्होंने आपां नूं दस्सिया होया, वो कहंदे इन क्वाइट नॉर्मल, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल इन इंग्लिश फॉर अ परसन टू बी द सबजैक्ट इन अ पैसिव सेंटेंस लाइक वन अबाउट क्लैरी। इट मीनस के मोस्टली की होंदा है कि जो अपने पैसिव सेंटेंसिस होंदे ने, ठीक है, उन्हां दे विच आपां मेनली जो अपने नेम ऑफ परसन होंदे ने उन्हां नूं की बनाने आपां सबजैक्ट बनाने। तो अपना जिहड़ा मेन सबजैक्ट बनदा पैसिव सेंटेंसिस दा वो की बनदा, परसन बनदा रादर दैन कि थिंग्स। ओके, तो आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस किनू देनी है, परसनस नू। माइक वॉज सेंट टिकट्स फॉर द कंसर्ट। माई वाइफ इज़ पेड मोर दैन आई एम। एंड्रयू हैज़ बीन अवॉर्डेड अ प्राइज़ फॉर हिज एसी। तो ये भी लिख सकते सी आपां, ए प्राइज़ हैज़ बीन अवॉर्डेड टू एंड्रयू फॉर हिज एसे। बट इन्होंने की कहा है कि नॉर्मल इंग्लिश दे विच आपां मतलब नॉर्मली की यूज़ करते हैं, जिहड़ा अपना परसन का नेम हुंदा, ठीक है, उन्हों एजेंट हुंदा जो अपना उन्हों एज अ सबजैक्ट यूज़ किया जाता। तो अपनियां जिहड़ियां वर्ब्स ने अवॉर्डेड, सेंट एंड पेड, तो उन्होंने दस्सिया होया कि कुछ वर्ब्स दित्तियां ने जिस तरह अलाउ हो गया, अवॉर्ड, फेड, गिव, ग्रांट, हैंड, लीव। ठीक है, ऑफर, पे, प्रॉमिस, सेल, सेंड, शो, टीच। तो ये वर्ब्स आपां जदों यूज़ करांगे पैसिव दे विच तो ऑलवेज आपां अपना सबजैक्ट अगर आपां नूं दो दिते हुए ने, ठीक है, जिस तरह एक थिंग दिती हुई है, एक परसन का नाम दिता होया, तो अगर आपां इन्हां वर्ब्स दे विच्चों कोई वर्ब दिती है वो यूज़ कर रहे हैं तो आपां ऑलवेज ही अपना इंपॉर्टेंट जिहड़ा मेन सबजैक्ट होएगा किहनूं रखांगे, परसन नूं रखांगे। नैक्सट उन्होंने बी दे विच की किया, इट इज़ सैड दैट
ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੋ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਐਰੋ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਸਟ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਰੇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਏ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੱਸ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਟ ਇਜ਼, ਵਾਜ਼ ਵਰ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਓਕੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀਪਲ ਸੇ ਦੈਟ ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਟ ਪਲੱਸ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਕਲੌਜ਼ ਵਿਦ ਵਰਬਸ ਆਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੈਨ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸੇ ਔਰ ਡੂ ਨਾਟ ਨੀਡ ਟੂ ਸੇ ਹੂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਲਾ ਫਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਥਾਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅਜ਼ਿਊਮਡ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, it is assured, it is believed, it is considered, it is explained. Okay, so ਇਹਨਾਂ ਨੇ examples ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, it is reported, it is thought that the company is planning a new advertising campaign, ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੀਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਥਾਟ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਵਰਬ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਥਾਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਅਗਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਰਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਟ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ। ਵੀ ਕੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਪੈਸਿਵ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ in love with Clary. This structure is also used in news reports. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਡ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਵੀ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੇਅਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਹੈਨਰੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਕਲੈਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਟੂ ਬੀ, ਟੂ ਹੈਵ। ਓਕੇ, ਦ ਕੰਪਨੀ ਇਜ਼ ਥਾਟ ਟੂ ਬੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਨਿਊ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕੈਂਪੇਨ। ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂ ਹੈਵ ਸਫਰਡ ਅ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ it was reported that the president had suffered a heart attack। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, the president ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਨਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। the president was reported to have
ਸਫਰਡ ਅ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਮੀਨਸ ਕਿ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ। ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੂ ਪਲੱਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ। ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਰਬਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਫਨ ਯੂਜ਼ ਬੀ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ ਫॉर ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਸੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਸਪੋਜ਼ਡ ਟੂ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਨਸੋਲਵਡ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਲੈਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਡਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਰੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਕ ਸਕਿੱਲਸ ਦੇ ਆਰ ਟੌਟ ਟੂ ਅਰ ਸਟਾਫ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਵਰ ਸਟਾਫ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਆਵਰ ਸਟਾਫ ਆਰ ਟੌਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਕ ਸਕਿੱਲਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਮਪਟੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊ ਰਿਪੋਰਟ ਦ ਰਿਊਮਰਸ ਇਨ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 2 ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਦ ਕੁਇਜ਼ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਲੌਡ ਜੈਨਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਸੈਡ to have lost his memory। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਡ ਟੂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸੈਡ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਸਪੋਜ਼ਡ, ਬਲੀਵਡ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਬਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਸ ਆਰ ਮਾਈਨਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ।